أبدا فلا إذا الناس نحن الأنبياء والمرسلين أوصي وأمتي وحضورنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم عن الدنيا والآخرة ثم إلى رسينا سيدنا الطاهر ويوسف بن سيد حق وسلم محمد وسلم وسيدنا عبد الله بن معتصم العبادة والشرف بالله ومن بارك نقول وجوه بعلي محمد عبدي أكد مني بالرسول عليه وسلم شهر الله صلى الله عليه وسلم عشان كلام كمان فسيدنا حبيب رحمه الله فقه بكن حفظه الله بكن فقه فسيدنا حبيب محمد الله محمد فسيدنا محمد الله سيدنا حبيب نهار في والله عليك من حفظي أنا ولا شيء من قدام فينا ما شيء فسنا علوم العاشي محمد بن عاشي وما من الحاشي علوم العاشي وين محمد العاشي فإن حبل عن الحاشي علي بن محمد يعني من علي محمد العاشي أمام العاشي بالله بن علي محمد العاشي ما بين علي محمد العاشي إن حنا وكرم الله يا ماشي بشيء بجلاله أسأل الله شاطر شاطر مثلا به الله هذه الباب الحديث من جندقة مثلا هذا الله من شاب من شاب محمد من شاب الله من شاب من شاب من شاب بين هذا الرسالة شاطئ شاطئ مثلا هذا محمد من مكة أبشر الملك هنا حبيب محمد بن الله محمد بن الله حدا الله سليم حبيب المولى إننا حبيب محمد بن الله حدا وبطهارة جاء في الحدد حدا إننا حبيب محمد الذين عظموا الله أما بحمد العطا وسلم محمد بن جنة علي وشيخ وسلم محمد العطا هنا حبيب العطا مثلا حبيب هذا وصيب من هذا وصيب من حسن هذا محمد هذا هذا الحياة أشهد الله بارك وكرمه يا الله بارك وبارك ثم إلى ودينا وليكم وزن خاصة أما إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنت رحمة الله بنا الصلاة والسلام دائما أبدا كله وبرحمة نبينا وزمزم هاجز مكربين أعوذ بك من العافية اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتك وسلم الرحمة وأمانك الصالح وسلم ربنا ذكرك نرزق الفتوح والمنو والرسل والجسد والروح والتنسل الله يفك من الدنيا وشرف الصفية وهذا الرحمة والرحمة الله عظيم علمك وشب المسمى قلبك يا فتى يا علي افترنا بسؤال يا فتى يا علي احنا المكربين وصلى الله وسلم الحمد لله بالعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده لول الحادث العمام يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي ولن يضيك رسول الله جاء
بإذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي بعين من جدك الدنيا وضار طاعة ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا نفس لا تقنتي من ذلة أذمت إن الكبائر بالغفران كالأمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي لع الرحمة رب عنا يا سموها تعتي على حساب العصيان بالقسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واذب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لسوء بصلاة منك دائمة على النبي بمنعال ومنسجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين له للتقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مال النهان أذبت المني ريح سبا وأطرب إيش الحاد العيش بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي قولي. Muka surat 136. Ini mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid din wa dunya wal akhirat. Kalau telah jelas kepada anda dari huraian dan sebelumnya tentang berita-berita yang warid dari Rasulullah SAW mengenai ancaman terhadap sesiapa yang meninggalkan jamaah tanpa sesuatu uzur yang betul, maka kini ketahuilah, yakinlah bahawa sesiapa yang meninggalkan Jumaat pula lebih-lebih lagi berhak menerima ancaman tersebut. Larangan terhadap orang-orang yang meninggalkan adalah lebih berat kerana sembahyang Jumaat itu adalah sembahyang fardu ain dan ijma' ulama. Bagaimana Nabi SAW bersabda, man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbih. Ini barang siapa yang meninggalkan 3 Jumaat berturut-turut tanpa uzur, nescaya Allah akan memeteraikan hatinya, mengeraskan hatinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila bertanya tentang orang yang beribadah di tengah malam, berpuasa dan siang hari, akan tetapi tidak sembahyang Jumaat, maka dia jawabnya, dia akan masuk neraka. Di mananya tentang sembahyang Jumaat ini, bagaimana Allah Taala mewajibkan kita sembahyang Jumaat. Bagaimana firman Allah Taala, ayatnya, tidaklah wajar seorang mukmin meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa suatu uzur, bersama sekali setelah dia mendengar firman Allah Taala yang berikut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'alu ila zikrillah wa zarul bai' wa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi maknanya, wahai orang yang beriman, apabila disuruh kamu untuk mengerjakan sembahyang di hari Jumaat, maka setelah kamu mengingati Allah serta meninggalkan berjual beli, itu yang terlebih baik dari kamu kiranya kamu mengetahui. Di sini kelebihan hari Jumaat memang banyak, dan begitu juga dengan solat Jumaat. Kelebihan Jumaat saja dah cukup. Saya dikatakan Sayyidul Ayyam. Di dalamnya telah Nabi bersabda, hari Jumaat tidak akan kiamat ada dunia ini pada hari Jumaat. Tidak akan kiamat dunia ini. Dan Adam dicipta pada hari Jumaat. Diterima taubat Adam pada hari Jumaat. Pada hari Ashura, hari Jumaat. Jadi kelebihan hari Jumaat ini terlalu banyak. Dan begitu juga kemuliaan hari Jumaat ini terlalu banyak. Jadi terutama sekali tentang solat Jumaat. Selalu kita ingatkan, selalu kita sebutkan, solat Jumaat ini terbahagi pada waktu-waktu yang dibagikan terselamat pada 5 waktu yang afdal. Iaitu pertama, datang ia kepada Jumaat yang pertama, awal Jumaat, maka dapat dia ganjaran seperti seekor unta. Datang dia kepada yang kedua, Jumaat, maknanya dah lambat sedikit daripada yang pertama tadi, maka dapatnya ganjaran seperti seekor lembu. Kemudian datang yang ketiga, ganjarannya seperti seekor kambing. Kemudian ganjarannya lagi lambat sedikit lagi seperti seekor ayam, dapat seekor ayam. Dan akhirnya apabila sebelum imam naik khutbah, maka dapatnya sebesar telur ayam. Jadi bila imam dah naik khutbah, malaikat dah tutup buku. Bila malaikat dah tutup buku, kalau yang datang selepas daripada masuk Jumaat itu, imam telah naik khutbah, maka rugilah kata ulama. Sebab malaikat tak masuk dalam catatan para malaikat. Bila tak masuk dalam catatan malaikat, ditakuti kita tak disebut sebagai orang yang telah menunaikan solat Jumaat. Walaupun kita hadir di situ, walaupun kita datang ke situ, ditakuti. Ada Muhammad mengatakan malaikat datang hadir pada Jumaat. Tapi wallahu alam, ini maknanya yang Allah berkatakan, bila malaikat tutup buku, kita sampai daripada malaikat tutup buku, malaikat hadir tentang imam baca khutbah, mendengar khutbah Jumaat, maknanya catatan kita yang nak masuk sudah tak ada lah. Gila. Dan begitu juga dengan masuk ke hari Jumaat pada solat Jumaat. Masuk ke i'tikaf dalam masjid itu, masuklah yang tempat-tempat yang mengerjakan solat yang banyak berjamaah, tempat ruangan orang yang mengerjakan solat. Jangan salat datang hari Jumaat duduk di luar
Jadi i'tikaf masjid pun tak dapat. Kemudian waktu hari Jumaat itu banyakkanlah solat sunat, terutama bagaimana dibahas oleh Imam Ghazali pada hari Jumaat itu sekurang-kurangnya kamu salat 4 rakaat pada hari Jumaat dengan 2 salam atau 1 salam. Kalau 4 rakaat 1 salam, kalau 2 rakaat 2 salam. Iaitu setiap rakaat selepas membaca Fatihah hendaklah kamu baca Qul huwallahu ahad 50 kali. Selepas daripada 4 kali 4 rakaat bermakna 200 kali. Ini telah dibahaskan oleh Imam Ghazali dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengerjakan ini, nescaya dia akan melihat tempatnya di syurga sebelum dia meninggal. Kalau dia tak dapat melihat, orang lain akan melihatnya dan orang lain akan memberitahunya. Ini lebih afdal. Kalau kita lihat, kita cerita bohong. Jadi, kalau orang lain melihat dan menceritakan kepada kita, itu adalah lebih afdal. Jadi, baca Qul huwallah 200 kali. Setiap rakaat 50. Jadi itu jangan ditinggalkan kalau boleh. Jadi kelebihan hari Jumaat ini banyak. Dia datang awal buat, dan keistimewaan hari Jumaat juga salah satunya kita salat daripada hari Jumaat itu walaupun matahari di tengah langit sekalipun boleh kita melakukan salat. Kalau di hari-hari yang lain selain dari hari Jumaat kita tidak boleh mensolat waktu matahari tengah-tengah di tengah langit. Setelah matahari tergelincir sikit ke bawah sikit, barulah kita boleh mensolatinya. Jadi kalau matahari tengah langit, dia melainkan pada hari Jumaat. Itulah kelebihan pada hari Jumaat. Jadi banyak tentang hari Jumaat ini, bagaimana Allah tidak mengkiamatkan dunia ini pada hari Jumaat. Begitu juga keadaan-keadaan kita yang kita takuti dengan hari Jumaat ini. Bagaimana yang saya katakan tentang para salihin menjaga hari Jumaat daripada malamnya. Daripada hari malamnya sampai ke habisnya Jumaat itu. Kemudian ada zikir-zikir yang dibawa pada hari Jumaat. Setelah Zuhur, lepas Jumaat, sampai ke Asar dan sebagainya. Jadi, mereka ini menjaga jangan ada orang bermaksiat pada malam Jumaat dan hari Jumaatnya. Kerana disakuti binatang-binatang takut dengan hari Jumaat. Bertiba hari Jumaat, binatang-binatang takut dengan hari Jumaat sebab takut kiamat. Bila kiamat maknanya hari Jumaat itu akan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala kerana hari Jumaat ini, kiamat ini menunjukkan tak ada lagi malam. Malam makna Jumaat ini, memang kiamat ini tak berjumpa malam lagi. Tak berjumpa malam lagi. Jadi kalau dah hari Jumaat, kalau jumpa malam, maknanya dah malam Sabtu sat lagi. Tapi Jumaat itu dipanjangkan, maknanya Jumaat itu dipanjangkan, maknanya hari Jumaat itu dah tak jumpa malam lagi. Jadi tak ada malam lagi untuk hari itu. Jadi itu binatang-binatang takut. Tapi manusia tak pernah ngeri dan tak pernah takut dengan itu. Manusia terus melakukan pekerjaannya, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hayal dengan hayal-hayalan yang merekakan mereka itu. Padahal hari Jumaat itu disuruh jika kamu berniaga, ada azan Jumaat ataupun sebelum azan, maknanya hendaklah kamu untuk tinggalkan perniagaanmu sebentar, masuk ke masjid, salat Jumaat dan sebagainya. Setelah itu keluar balik dan bolehlah kamu meneruskan perniagaan dan sebagainya setelah itu. Maknanya hendaklah kamu bertaburan di bumi ini setelah melakukan salat Jumaat. Jadi jangan Jumaat kita tak tutup kedai, kita masih berniaga, kerugian amat sangat. Mungkin hari itu kita berniaga, kita dapat untung yang banyak, tapi tak sama dengan apa yang kita telah meninggalkan hari Jumaat itu, tidak dapat solat Jumaat. Rugi. Rugi sangat. Kerana jemaat yang ini tak akan sama jemaat yang akan datang. Begitu juga puasa tahun ini tak akan sama dengan puasa yang akan datang. Jadi tak sama. Tak sama. Jadi bila tak sama, itulah kita amalkan supaya kita bertemu terus dengan berkekalan dengan jalan-jalan yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Taala. Ini hari Jumaat ini, dan begitu juga tentang hadis Nabi SAW yang barang siapa meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, maka dijauhkan dia daripada siksa kubur. Selamatkan dia daripada siksa kubur. Alhamdulillah,
Tapi kita ingat, jangan kita bergantung pada, bukan tak percaya, bukan. Tidak, kita jangan bergantung pada hari ini. Maknanya kita tak beramal nanti. Oh, kalau dapat saya nak mati hari Jumaat, okey, bila kita tengok orang mati hari Jumaat, Alhamdulillah, bagus, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan mereka itu orang berbahagia. Sebab kata guru kami, apakah tak ada orang yang lain yang mati hari Jumaat, seperti orang munafik, orang kafir dan sebagainya, ada yang mereka mati hari Jumaat. Tapi mereka dibalasi dengan siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tidak beriman. Bila yang kita beriman, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita walaupun kita melakukan maksiat, tapi kita dimatikan iman, mudah-mudahan akan mengampunkan dan jauhkan kita daripada azab kubur, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kerana ini hadis Nabi SAW. Tapi maknanya kita ambil iktibar, ada orang-orang lain yang mati selain daripada orang Islam yang mati pada Jumaat, ada orang-orang kafir yang mati hari Jumaat. Apakah mereka terlepas? Jadi kita fikir di situ, apakah kita akan terlepas kalau kita berbuat maksiat dan sebagainya? Matinya hari Jumaat, tapi adakah kita terlepas? Hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengampunkan kita, bukan hak kita. Bukan hak kita. Dan begitu juga apabila ada jenazah hari Jumaat, hadir, salatkan jenazah pada hari mereka itu pada setelah salat Jumaat. Jangan tinggalkan salat Jumaat. Dan begitu kan dengan doa-doa yang biasa yang telah saya bagikan tentang fadilat melihat jenazah dan fadilat badannya, bagaimana jenazah itu jika diampunkan Allah dosanya, mudah-mudahan kita yang salat dan membaca doa itu juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Mungkin saya dah tulis dulu, dah bagi-bagikan. Baca takbir, baca katakan baca la ilaha illallah, Allah akbar, Allahu hadza mu'allana, Allah sadaqa rasulullah mazidan tisna wa la ilaha illallah wa la ilaha illa kulli syai'in halikun illa wajhahu mutsajjun. Dan masih 4 kali dibacakan doa jenazah itu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah mengampunkan dosanya dan mengampunkan dosa-dosa kita. Rasa saya dah bagi. Ada lagi, wallahu a'lam ta'ala. Cek kalau tak ada. Mana pergi tak tahu. Tak tulis, tak masuk lah. Itulah maknanya tadi. Jadi lagi satu tentang orang yang kesibukan terlampau sangat sampai tak ada waktu untuk bersolat Jumaat. Ini berbahaya. Sekali, Alhamdulillah, boleh lagi. 2 kali. Di 3 kali tinggalkan Jumaat, ditakuti. Bagaimana hadis Allah mengkeraskan hatinya, matikan hatinya. Jadi hatinya dah tak sibuk lagi dengan salat Jumaat. Dan bila dah 3 kali itu dah merasakan aman dari salat Jumaat. Ini yang kita takuti. Apabila berlaku penutupan masjid, ini kita tak salat Jumaat, ini rugi. Bila rugi, tak salat, hati keras, bala akan turun. Apabila lagi sekampung, apabila satu negeri dan sebagainya, lagi bahaya. Ini dia. Jadi maksudnya jangan tinggalkan Jumaat. 3 hari saja tidak salat Jumaat, Allah dah keraskan hati. Bila keraskan hati, maknanya kita takut menjadi orang golongan, termasuk golongan-golongan yang meninggalkan amalan-amalan, maknanya termasuk golongan yang meninggalkan amalan ini, dan termasuk golongan-golongan orang yang munafik. Apalagi yang dah aman begini, kita tak pergi salat Jumaat, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan perbincangan, sibuk dengan meeting, sibuk dengan sana. Hari Jumaat dibikin meeting, hari Jumaat dibikin ini. Ini dia. Ini dia. Begitu juga tentang ziarah kubur pada hari Jumaat. Kerana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, saya, ahli kubur itu, orang yang kita ziarah kubur itu, rohnya ditiupkan Allah Ta'ala masuk ke dalam kuburnya dan melihat apa orang yang menghadiri jenazah dia ziarahnya ialah pada petang asar. Dari asar waktu Khamis sampai Jumaat dan sampai Sabtu petang. Lepas asar, roh itu kembali lagi kepada Allah SWT. Jadi waktu Khamis petang, asar, Jumaat dan pagi dan Sabtu sebelum asar, roh itu masih ada di kubur itu. Roh itu masih ada di kubur itu. Jadi biarlah, jadi itulah. Mereka melihat kita tidak melihat mereka itu. Bagaimana dikatakan?
Mereka nampak apa yang kita lakukan, mereka nampak yang kita ziarahi. Jadi ziarah makam ini pun mestilah dengan adab dan sebagainya. Terutama ziarah makam-makam aulia, ziarah makam ibu bapa kita, ziarah dengan baik dan beradab. Jadi begitulah juga dengan kelebihan-kelebihan hari Jumaat ini. Banyak barang siapa membaca Yasin pada bulan Jumaat, juga Yasin itu galbun Quran, diangkat Allah Ta'ala, diampun Allah Ta'ala akan dosa-dosanya, dan sebagainya. Begitulah kebesaran-kebesaran hari Jumaat ini. Memang disebut banyak fadilat hari Jumaat. Jadi yang pertama tadi yang kita nak ambil ialah jangan tinggalkan solat Jumaat 3 hari tanpa uzur. Kalau sakit, ada dalam hospital, itu boleh. Tapi kalau memang tak ada uzur syar'i, jangan tinggalkan. Bermakna kita akan menimai dalam kehancuran nanti. Pada hari itu anda sentiasa mendapat setengah orang mengaku Islam dan beriman. Mereka juga sentiasa mendengar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka tidak sembahyang Jumaat tanpa sesuatu uzur yang betul, ataupun jika ada uzurnya tidak munsabah yang tidak akan diterima oleh Allah Nasri sehingga sah digugurkan daripadanya sembahyang Jumaat itu fardu itu. Itulah dia. Ini kasyafnya Allah. Dan yang zamannya sahaja banyak orang yang meninggalkan Jumaat walaupun tak uzur, tapi sebab Allah mereka itu uzur. Mereka itu uzur. Dan begitu juga dikatakan dalam satu hadis, dilarang kita musafir pada hari Jumaat. Kalau nak musafir sebelum hari Jumaat ataupun subuh, dan kalau kita sempat sampai ke tempat yang kita tuju dapat Jumaat. Kalau tak dapat, jangan musafir. Itu kerana dilarang takut kita tak dapat Jumaat. Apabila, kata ulama dalam satu hadis, apabila seseorang itu musafir, maknanya telah terbit matahari, dia musafir keluar daripada tempatnya untuk bersunat, kalau memang dah tak dapat Jumaat, rugi. Tapi musafirnya sahaja, kata ulama, malaikat menolak mereka jadi penjagaannya. Jadi kalau ada sesuatu yang nak berlaku balak, malaikat itu melepaskan tangannya. Tidak lagi di bawah tanggungan malaikat itu. Carikan lagi tak ada bawah tanggungan malaikat, maknanya malaikat berlakulah kepada dia apa-apa perkara yang buruk. Tidak akan diberi perlindungan, tidak akan diberikan keselamatan, tidak akan di bawah penjagaan malaikat. Jadi terlepas. Tapi kalau hari-hari yang lain, maknanya musafir, kita dapat, kalau kita baca berdoa, kita baca wirid, kita baca apa, akan diberi perlindungan oleh malaikat. Tapi kalau ini, walau kita baca apa pun, tak akan diberikan perlindungan oleh malaikat. Kerana ditakuti meninggalkan Jumaat. Sebab itu ulama melarang musafir pada hari Jumaat. Kalau musafir sebelumnya, ataupun sebelum subuhnya, ataupun kalau lepas subuh itu yang ditakuti berjalan. Kalau perjalanan yang kita tak akan jumpa masjid apa sebagainya, itu naik pesawat tu lain lah. Kalau macam nak pergi haji umrah tu, itu memanglah kita tak boleh tolak ketetapannya. Tapi maknanya tadi, kalau kita keluar rumah nak pergi tempat memang tak ada Jumaat, jangan musafir dulu. Kalau memang payahlah tempat yang kita itu payah untuk dapatkan Jumaat, itu dilarang kerana malaikat tak akan menanggung apa-apa yang berlaku pada dia. Jadi maknanya jika berlaku, mereka itu tidak diberikan perlindungan oleh malaikat. Itu dalam satu hadis. Dan sebelum ini kita telah disebutkan keuzuran yang membolehkan meninggalkan penyemaah bila terhalang untuk menghadirinya, ataupun jika boleh maka dengan kesukaran yang berat yang tidak mudah dianggung, dan oleh karenanya tidak mungkin ditanggung sama sekali. Perkara yang sama juga berlaku pada Jumaat, malah lebih-lebih utama. Antara itu tiada uzur, tiada seseorang itu pun meninggalkan salat tanpa uzur yang betul, melainkan dia dicap orang munafik. Ini dia takut. Penyeleweng dari jalan-jalan yang benar dan hak. Hatinya akan terlindung dari cahaya kebesaran Allah yang Maha Agung, sehingga ia tidak mengenal dari hak-hak ketuhanan
Allah yang mana seorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan, kebahagiaan dan keberuntungan dunia ataupun di akhirat melainkan melazimkan dirinya dengan mengerjakan sesuatu sentiasa melari dengan baik. Jadi mana tadi? Tadi kalau satu tempat itu memang ditutup, tak ada Jumaat, berbahaya. Berbahaya. Jadi dan gitulah juga syarat kita. Syarat yang lain kita syarat sah Jumaat maknanya ada 40 orang dari karya itu, dari orang yang bermustautin di situ. Jadi kalau kurang daripada itu, mereka membawa hadis itu mungkin sebelumnya, tapi setelahnya bagaimana ijtihad, maknanya naklah 40 orang. Jadi kemudian dan dunia akhirat mereka dengan mengerjakan malah tidak ada keselamatan dan tidak akan dipertolong dari azab dan kemurkaan Allah melainkan dengan mendirikan kewajipan dan serta memelihara. Ini yang tadi dikatakan Muhaddad, dikatakan saya maknanya Muhaddad mengatakan begitulah, tak ada pemeliharaan. Jadi pada hari itu terlepas dia dari pandangan maknanya pemeliharaan malaikat. Jadi maknanya kalau berlaku sesuatu itu itu maknanya malaikat tidak membantunya, begitulah maknanya tadi. Memang dari Allah semuanya, tapi Allah memberikan kepada malaikat itu, boleh memerintahkan malaikat itu akan perkara itu. Cuba anda renungkan betapa seorang hamba yang jahat perilakunya itu boleh berzuhud dan mencapai kebahagiaan diri dan kemusuhan, sedangkan dia tidak mempedulikan kerugian diri sendiri itu serta kebinasaannya, sehingga ia berani meninggalkan hak Allah Ta'ala dan segala fardu yang diwajibkan ke atas dirinya. Kami memohon selamat dan sejahtera dari Allah SWT, moga-moga dia melindungi diri dari akar umbi kedurhakaan dan ketentuan yang jahat. Kemudian dari itu, hendaklah anda mengetahui bahawa menghadirkan diri untuk sembahyang Jumaat dengan adanya uzur, dengan ada uzur yang membolehkan meninggalkannya adalah lebih utama dan menunjukkan orang itu sangat-sangat menghormati kebesaran Allah serta mengambil berat terhadap haknya. Ia juga membuktikan kegemaran orang itu untuk mempunyai pahala yang besar di sisi Allah SWT serta kegerunaannya akan ditimpa kemurkaan Allah dan kesesaannya. Jadi itulah dia. Maknanya jangan cari uzur pada Jumaat. Tak ada uzur kalau solat Jumaat. Kalau anda nak musafir dan sebagainya, tidak ada uzur dalam solat Jumaat. Ketahuilah, moga-moga Allah membahagikan anda bahawasanya hari Jumaat itu adalah hari penghulu segala hari, mempunyai keutamaan yang semua di sisi Allah SWT. Padanya Allah telah mencipta Nabi Adam. Tadi begitu saja. Padanya hari kiamat akan jatuh dan Allah mengizinkan ahli syurga untuk mengunjungi syurga pada hari Jumaat. Maksudnya, di antara syurga yang syurga dia boleh menziarahi pada hari, para malaikat menamakan hari Jumaat itu sebagai hari penambahan. Disebutkan banyak pintu-pintu rahmat dibuka pada hari itu. Pada hari itu juga Allah telah melimpahkan karunia-karunia dan mentaburkan kebajikannya. Allah menambahkan, menggandakan kebajikan kita pada hari Jumaat. Itu yang kita akan baca Yasin pada hari Jumaat dan sebagainya. Begitu juga kan baca Suratul Kahfi. Kita baca Yasin pada Yasin selalu memang alhamdulillah. Tapi maknanya jangan kalau hari Jumaat itu sampai daripada malam Jumaat sampai sebelum asar, jangan tinggalkan Suratul Kahfi. Kerana Suratul Kahfi ini barang siapa membaca dari satu Jumaat ke satu Jumaat, maka cahaya dari Baitullah akan sampai memancar ke rumah dia. Tapi kalau minggu ni dia baca, minggu depan tak baca, cahaya itu terputus. Kemudian dia balik, minggu depan dia baca, cahaya itu akan bersambung balik. Jadi maknanya jangan putuskan cahaya dari Baitullahil Haram. Itu maknanya sebab disuruh Suratul Kahfi. Kemudian pada hari ini hari ini ada sesaat yang mulia di mana segala pohon dan doa dikabulkan. Saat yang mulia itu dirahsiakan sebagaimana dibiarkan Imam Ghazali dan selainnya. Ini saat-saat ni banyak. Saat yang kabulnya doa pada Jumaat, ada ulama membagikan di antara azan dan qamat. Azan dan qamat. Tapi dalam Jumaat maknanya kita khutbah dulu. Azan dan qamat. Ini yang keduanya hari Jumaat yang dikabulkan hajat, mana doa itu ada ulama membicarakan di antara remang-remang matahari yang akan terbenam.
Sedikit lagi matahari yang dah merah nak terbenam, sekali itu dibacakan doa, diijabahkan oleh Allah. Ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi waktu matahari, sebelum matahari terbenam di hari Jumaat, petang Jumaat itu, sebelum terbenam tu, untuk Sabtu itu maknanya sebelum terbenam tu, itulah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satu waktu yang dikatakan ulama, salah satu waktu yang dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu waktu yang sebenarnya di mana, bagaimana kita tidak tahu, bagaimana berlakunya malam Lailatul Qadar, dan bagaimana kita tidak tahu bagaimana saat-saat yang ditimakan Allah Ta'ala akan doa kita yang ijabahkan. Jadi kita juga saat masuk hari Jumaat bila lepas azan subuh, ataupun sebelah lepas daripada lewat tengah malam, ataupun Khamis malam, lepas tengah malam sudah. Tapi kalau ulama bagi Allah haddad, dia berkira daripada lepas asar hari Khamis, itu dah dikira hari Jumaat. Sudah dikira hari Jumaat, sudah masuk hari Jumaat. Sampai asar lepas Jumaat, itu maknanya lepas asar lepas Jumaat, itu dah kira masuk hari Sabtu. Itu yang dikira oleh Allah haddad. Itu lepas asar itu dah kira hari Jumaat. Sebagai hari yang dikhususkan untuk kerja hari. Selainnya dalam itu hendaklah melakukan buat amalan-amalan yang saleh dan kerja-kerja yang berkaitan dengan urusan agama pada hari itu. Jangan hendaknya anda berbuat kerja-kerja yang lain dari itu, kecuali kerja-kerja yang penting yang tidak mesti juga anda lakukan. Jadi hari Jumaat itu sebagai hari yang dikhususkan untuk kerja-kerja akhirat semata-mata. Jadi maknanya lepas Jumaat itu teruskan dengan kerja-kerja akhirat, maknanya berzikir dan sebagainya. Kerana selagi belum sampai sore petang, maknanya sebelum masuk hari petang Sabtu itu, maknanya Jumaat itu boleh berlakunya kiamat. Berhak Allah Ta'ala memanjangkan bila-bila tanpa manusia perasan. Sampai kan manusia ini leka, jadi tak perasan. Dipanjangkan. Kerana mengkiamatkan dunia itu hak Allah Subhanahu Ta'ala. Membadilah hari lain yang anda kerja dunia dan kira-kira sia-sia untuk tidak menentukan. Jadi yang sedih ni ialah kerja-kerja yang hari Jumaat ini. Terutama sekali pada hari-hari persekolahan. Hari Jumaat lah lagi sekolah. Kenapa hari Jumaat tidak tutup sekolah? Digantikan dengan hari Ahad sekolah. Tapi hari ini kebanyakan tempat hari Ahad ditutup, hari Jumaat sekolah. Mengecewakan sama sekali. Pertama yang kecewa mungkin anak-anak sekolah, satu. Tapi yang paling kecewa, orang-orang yang mengambil anak sekolah. Seperti bas sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang tak punya waktu dalam untuk salat Jumaat. Ini rugi, sayang. Sayang sangat. Jadi waktu tu. Jadi sebenarnya kalau bagi umat Islam, cuti mereka yang sebenarnya adalah hari Jumaat. Bukan hari Ahad. Tapi kita telah terikut-ikut dengan keadaan dunia, dengan keadaan penghidupan Majusi, Yahudi dan Nasrani, maka kita bawa keutamaan itu pada hari Minggu. Pada hari Minggu kita bawa itu. Jadi cara tak langsung hidup kita dah masuk dalam peniruan mengikuti akan kehidupan mereka itu. Cara kasarnya. Perasan atau tidak? Jadi kalau dulu hari Jumaat, alhamdulillah awal waktu dah penuh. Sekarang hari Jumaat dekat nak habis, kadang-kadang dekat imam nak habis khutbah baru orang masuk salat. Rugi. Kadang-kadang memang dah ada waktu keluar awal tapi tak ke masjid. Pergi makan dulu, pergi minum dulu. Kerana mereka tidak merasakan kepentingan hari Jumaat, fadilatnya hari Jumaat itu mereka tak merasakan. Jadi mereka ambil kesempatan, makan dululah, minum dululah, sembang-sembang dululah. Imam belum naik khutbah lagi. Imam belum naik khutbah lagi katanya. Nak tunggu imam naik khutbah, kamu dah tak dapat apa-apa. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Jadi haruslah, maknanya kalau boleh didatangkan awal ke masjid. Dan banyakkan bersolat di masjid. Istighfar, ngaji Quran, sebagainya lah, beramal-amal dengan amal-amal akhirat, kata pengarang.
Kemudian perkara yang sunat yang dilakukan pada Jumaat, di antara perkara sunat yang patut dilakukan pada Jumaat ialah membaca surah Kahfi yang tadi saya terangkan. Kerana memperbanyakkan selawat. Apabila selawat pada Nabi pada hari Jumaat digandakan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad pada siang dan malam Jumaat. Hendaklah anda pelihara sunat ini baik-baik. Pada hari Jumaat pula hendaklah anda menyegerakan pergianmu ke masjid awal-awal lagi. Ataupun sekurang-kurangnya anda pergi ke sana sebelum tergelincir matahari ataupun waktu tergelincirnya. Tergelincir matahari dah masuk Zuhur. Jadi jangan sampai imam dan ikhlas. Sesungguhnya bukanlah dari perkara sunat yang dilewatkan sembahyang Jumaat itu sehingga sebahagian waktunya telah luput atau sebagainya. Mana yang sunat adalah sembahyang Jumaat itu disunaikan dalam waktu Zuhur sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Jumaat imam berkhutbah, hendaklah anda memasang telinga dengan baik untuk mendengar segala yang disampaikan oleh imam. Itu dari sunjuk ajar dan nasihat. Kemudian hendaklah anda menurut apa yang dikatakan dalam khutbah itu. Anggaplah dirimu itu sebagai orang yang ditujukan segala nasihat dan kata bicara itu. Ini kita ambil azan sekejap. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Jadi salah satu sunat Jumaat lagi ialah menziarahi kubur pada hari Jumaat. Dan ulama biasa melazimkan apabila menziarahi kubur sebelum sampai ke kuburan itu, kalau ada bertemu dengan orang yang meminta atau orang sedekah diberikan, dan sunat memberikan memperbanyakkan membagikan sedekah pada hari Jumaat. Ini yang dilakukan oleh para solehin, bagi-bagikan sedekah pada hari Jumaat. Jadi kalau tak ada, kita tak mampu, ada sikit. Begitu juga pesan guru kami yang melazimkan didik kita
mengajak tetamu lepas salat Jumaat. Kita undang tetamu lepas salat Jumaat makan di rumah kita. Walaupun seorang. Ini pesan guru kami. Dengan itu insya-Allah Allah memberikan kemurahan rezeki kita yang tidak kita tahu di mana datangnya. Kemurahan. Pokoknya ada seorang sekurang-kurangnya. Kalau ada 2, kalau ada 3, kalau ada 5, kalau 10 lagi bagus. Kita lakukan. Kalau boleh setiap minggu kita lakukan walaupun seorang kalau mampu. Jadi ajak seorang kembali ke rumah kita, beri makan. Beri makan daripada masa lepas solat Jumaat. Dulu kat Johor sini kita amalkan juga berbagi-bagi, tapi lepas tu tak ada. Tapi alhamdulillah alhamdulillah kita dapat buat. Kita dapat jalankan dengan baik. Setiap minggu kalau ada kita memakan tetamu dengan alhamdulillah. Ini pesan guru kami dan alhamdulillah dari situ. Kita hanya beri makan. Beliau bukan beri makan. Setelah habis makan, tetamu yang makan dari itu diberi hadiah yang susah. Yang makan yang kebanyakan orang susah itu diberi hadiah lagi, diberi wang lagi. Kita tak sampai ke situ. Cengkam kuat sangat. Itu dia. Beliau memberikan. Padahal beliau hanya duduk di rumah. Beliau hanya kerjaan beliau bukan ada belajar, bukan mengajar, bukan apa, cuma mengajar. Tapi kecukupannya luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Inilah pesan beliau kepada kami. Setiap Jumaat panggillah walau seorang sekalipun, ajak ke rumah, berikan jamulah tamu kita. Ini ajak tamu datang ke rumah kita. Jadi cubalah kita buat dan kita amalkan. Makanan bukan nak banyak. Apa yang kita mampu buat, apa yang kita boleh makan, itu dia. Kemudian seterusnya bukanlah lagi bersunat yang didewakan. Kemudian begitu juga dengan sedekah pada Jumaat, memperbanyakkan sedekah pada Jumaat. Di antara bid'ah yang dikeji ialah melengahkan diri untuk pergi menunaikan sunat yang biasanya dilakukan oleh setengah-setengah peniaga dan pekerja. Padahal sembahyang itu Jumaat itu wajib atas mereka. Inilah jadi sampai nak masjid, pergi kedai makan dulu, duduk lengah-lengahkan. Mereka menjadi wajib atas pemerintah untuk memaksa, maka menjadi wajib atas pemerintah untuk memaksa orang itu supaya hadir Jumaat. Dan begitu juga kita punya pekerja orang Islam, maka hendaklah orang itu bagi yang lelaki-lelaki, kalau pekerja perempuan tak wajib. Dan pekerja lelaki-lelaki kita beri kelepasan kepada dia untuk salat Jumaat. Jadi kalau kita lakukan, kita tak berikan kelepasan, kita akan dipersoalkan di rumah yang lain nanti. Seperti minta maaf lah kalau kita ada bekerja seperti kita ada dalam pekerjaan seperti guard dan sebagainya. Tapi guard kita tak pernah dapat solat Jumaat sebab dia jaga. Ini. Sekarang seperti guard ada perempuan, jadi gila-gila boleh. Itu dia. Jadi kalau kita buat macam itu, kita akan dipertanggungjawab. Apalagi kerja-kerja yang lain. Maknanya restoran ke, ini restoran dengan sibuk hari Jumaat, tak boleh pergi salat Jumaat. Kamu akan jawab. Kamu akan jawab dengan Allah SWT. Kamu akan dipertanyakan. Untuk menghidupkan restoran, bangun malam, bangun pagi kita boleh. Kenapa salat Jumaat awal tak boleh? Kenapa pekerja kita tak benarkan salat? Kan lepas Jumaat ni orang datang nak makan, tak siap orang dia. Fikir baik-baik. Jangan jadi sebab. Jangan jadi sebab. Begitu juga anggota yang dikatakan anggota keselamatan. Berikan peluang kepada mereka. Ya kan kita jawab bagi kita. Kenapa kita tak gantikan dengan orang yang kafir waktu itu? Pernah kami sekali, ini zaman saya dahulu. Maknanya satu orang yang dikatakan orang yang majzub lah. Tak boleh menceritakan orang ini namanya, pada dulu di Johor dia terkenal dengan majzubnya. Jadi, satu masa kami selalu sembahyang di Masjid Depoh, Polis Johor Bahru dahulu. Habib ini memang kalau pergi ke masjid, awal datangnya.
awal datangnya. Jadi bila dia datang awal, pintu pagar depo tu dibuka yang belah belakang itu pada pukul 12 atau 11.30 gitu kena dibuka. Tapi Habib ini pukul 10, kadang pukul 11 dah mula sampai ke masjid. Kadang-kadang bila nak sampai ke masjid tu, dia tengok pintu pagar itu tertutup. Maka dia panjat pagar. Panjat pagar. Bila panjat pagar, polis tengok, wah, turun, jangan banyak pagar, kalau saya tembak. Beliau memang nak masuk masjid, jadi memang orang tahu pakaian orang nak pergi masjid. Banyak pagar, lepas turun. Ini kerana ikhlasannya dalam solat pergi awal Jumaat. Maka apabila turun, encik kalau panjat lagi sekali saya tembak. Apa kata Habib ini, saya tak boleh sebutkan namanya. Encik mau tembak saya, katanya. Encik mau tembak saya. Encik kalau tembak saya, peluru encik, pistol encik belum tahu meletup, kata dia. Pistol encik belum tahu meletup. Tapi kalau saya diizinkan Allah, pistol saya ditembak encik mati sekarang. Hari boleh tu. Kerana Allah memberikan dia kehebatan. Kehebatan. Jadi terus berundur polisi situ. Ini beliau dulu. Lama waktu saya lah. Kena Masya Allah orangnya. Beliau terdiri dari orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Sebelum itu beliau ini adalah orang yang suka berpoya-poya bersama-sama dengan pembesar dan sebagainya. Tapi akhirnya beliau pulang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diberikan kedudukan yang begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang luar biasa. Dan pernah sekali juga kami berjalan bersama-sama beliau. Waktu beliau berjalan keluar masjid, hujan lebat. Ada seorang sahabat datang. Ya, Habib, fadal naik. Saya hantar Habib ke rumah. Tak payah. Saya mau berjalan. Masya Allah, subhanallah. Dalam hujan yang begitu, beliau berjalan, dia tidak kelihatan basah. Ini kerana beliau terdiri dari ahli taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Luar biasa. Dulu beliau seorang yang luar biasa. Yang kalau beliau itu sebelum ini ahli maksiat, tetapi bila diberikan Allah peluang dan bertobat, Masya Allah, luar biasa orangnya. Ini kami temu beliau dan sering datang ke tempat beliau. Begitu juga dalam beliau ini, ahli taubat ini, ialah diceritakan sikit ke bawah. Kerana setiap malam beliau bangun malam, tahajud, menghidupkan malam. Dan kadang-kadang anak isterinya dikejutkan bangun tahajud malam. Sama-sama bertahajud malam. Dikejutkan anak isterinya. Dia sewa satu tempat, satu rumah. Saya tak payah sebut tempat. Kampung mana, beliau bersewa satu tempat. Rumahnya dekat dengan surau. Dan rumah itu dekat dengan tempat tuan sewa itu. Tuan sewa itu sebelah rumah yang dia sewa ini. Setiap malam dia bangun mengaji, kaji Quran. Jadi terasa kuat. Bacaannya kuat. Okay. Kerana beliau dengan perasaan yang penuh kan? Sampai tuan rumah akhirnya merasakan terganggu. Tuan rumah merasakan terganggu. Tiap-tiap malam begini tengah. Macamnya jam 3, pukul 4. Soalan sangat mengganggu. Orang yang kurang faham ya, tuan rumah saya. Jadi akhirnya tuan rumah marah. Habib jangan buat begini. Ini Habib sewa rumah saya kan, nanti saya keluar. Yalah, kata dia, nanti saya tak lama lagi kalau saya keluar. Kalau tak itu nanti saya pindah, kata dia. Tak apa, sebelum saya pindah, tak apalah. Tuan rumah masih berah lagi, berikan di tempat. Jadi kemudian dia betulan di tempat rumah yang dia duduk itu, orang ini suka bercocok tanam. Jadi satu hari dia bercocok tanam satu pokok pelamnya. Dah naik subur pokok pelamnya. Tiba-tiba malam Jumaat tadi dia membaca dengan keadaan mungkin kuat ya. Tuan rumah ni jadi marah. Malam tadi bukan malam Jumaat atau sebagainya, tak tahu. Dia marah. Kena marah sangat. Tuan murah. Dia tengah bela pokok pelam itu, tengah simbah-simbah pokok pelam dia yang dia bela tadi itu tanam. Tiba-tiba datang tuan rumah. Ya Habib,
Yang kali jangan buat macam ni setiap malam. Mengganggu saya. Saya mau tidur, saya mau rehat. Tak boleh. Habib ganggu saya. Kalau Habib degil juga nanti buat begini, saya tebang pokok pelam ini. Saya tebang pokok pelam ini. Jangan katanya. Saya ibadah berapa ni. Jangan. Saya minta Habib jangan degil. Nak suruh keluar, dia tak kasi keluar dulu. Dia tak cakap suruh keluar dulu. Saya warning sama Habib, jangan bagi. Nanti kalau tidak, saya tebang pokok pelam. Ni Habib tengok muka dia. Tuan kalau tebang pokok belam ni, saya bagi agreement 1 minggu Tuan habis mati. Habib subhanallah. Majidubnya. Tuan rumahnya akhirnya tak peduli. Tak peduli. Balik ke rumah. Marah pada hari itu. Terus tebang pokok. Tebang pokok. Pelam Habib yang tengah naik. Tebang. Habib. Tak sampai sebelum Allah yarham orang ini. Ini orang yang betul-betul yang saya kenal, beliau kembali bertaubat kepada Allah yang luar biasa. Itu kami lihat sendiri akan keadaan beliau itu. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang itu. Kemudian setelah tadi, maknanya di sini Allah mengingat pemerintah tidak akan terlepas dari menjalankan tanggungjawab ini, terutama sekali mereka yang dilantik sebagai penguasa kepada rakyat, ke atas rakyat jelata yang tidak harus mengabaikan perintah ini. Setelah tadi saya katakan PKP ke apa, tapi jangan sekali ditutup masjid, maka balak akan sampai. Ialah malah hendaklah anda mereka memaksud orang-orang yang meninggalkan syiar-syiar agama Islam, menyuruh menunaikan segala yang fardu dan menjauhi segala larangan. Seterusnya, jika penguasa kita perlu mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, maka pada urusan akhirat juga turut sama perlu mengawasi. Wallahu a'lam. Memelihara rawatib dan sunat. Tidak sempurna memelihara semua sembahyang yang fardu, melainkan dengan memelihara juga semua rawatib yang sunat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengerjakan sebenarnya sebelum dan sesudah sembahyang. Fardu, sebab itu dianjurkan kerana sembahyang-sembahyang rawatib dan sunat itu dapat menggantikan sunat-sunat fardu yang tidak sempurna. Demikian tegas yang diwayatkan oleh Nabi SAW, tegasnya terdapat dalam salah satu sembahyang fardu sesuatu kekurangan atau kehilafan, sekurang-kurangnya kurang khusyuk atau sebagainya. Maknanya ini di sini sembahyang sunat ini menampal. Sunat ini maksudnya sembahyang sunat ini adalah menampal kekurangan kita pada solat fardu. Kadang-kadang leka solat kita dalam fardu. Jadi sunat ini menampal, menempel. Banyakkan sunat. Jadi sunat yang muakkadah, maknanya sunat yang dituntut dalam rawatib adalah sunat-sunat yang di mana yang dikatakan sunat yang dituntut, yang muakkadah itu adalah Nabi bermusafir atau Nabi bermusafir tetap di tempat, atau musafir, Nabi tidak tinggalkan sunat itu. Seperti sunat yang kita antara 5 waktu ni. Yang lagi satu yang Nabi yang dikatakan ghairu muqaddah itu maknanya Nabi melakukan bila ada bermusafir atau menetap di tempat itu dan Nabi tidak musafir, lakukan. Jadi ada berapa? Ada 12 kali ya. Pertama, sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sunat sebelum subuh. Kemudian sunat sebelum zuhur, lepas zuhur. Yang berapa? 6. Betul. Kemudian asar tak ada. Tak ada sunat. Ini bagi yang musafir. Asar tak ada. Asar tak ada. Lepas tu maghrib selepas maghrib 2. Dia berapa? 8. Dan selepas isyak. Sebelum isyak, selepas isyak. Tapi biasanya ulama ambil lepas isyak. Kalau selepas isyak, selepas isyak. Jadi 10 yang muakkadah. Yang ghaira muakkadah maknanya apabila Nabi tidak bermusafir, Nabi lakukan, iaitu 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur, 2 sebelum subuh. Dia berapa? 10. Betul. Kemudian 4 sebelum asar. Kalau siapa sembahyang sunat asar 2 rakaat, tak ada. Sembahyang sunat asar tak ada 2 rakaat. Sembahyang sunat asar 2 rakaat, bersih-bersih. Sebab sunat asar adalah 4 rakaat. Jadi kalau belajar dulu.
Tak ada dua rakaat dalam sunat asar. Asar 4 rakaat. Jadi kemudian jadi 2, 4, jadi berapa? 10, 14. Betul? Jadi kemudian setelah itu asar. Kemudian lepas itu maghrib. Maghrib 2. Jadi berapa? 16. 16. Kemudian sebelum maghrib 2. Sebelum lepas maghrib 2. Jadi 16, 18. Betul? Sebelum isyak 2. Selepas isyak 2. Jadi 22. Betul? Itu dia yang Nabi lakukan. Maknanya kalau Nabi tidak bermusafir. Kalau Nabi bermusafir, itu saja. Maknanya dalam 10 sunat. Itu dalam rawatib. Jadi jangan tinggalkan sunat rawatib. Kalau kita bermusafir, ambil yang itu tadi. Kalau tidak musafir, tak bermustautin, maka itulah dia. Ya. Kemudian lagi satu, kita sembahyang jamak. Ini kita ambil sikit. Jamak. Kita sembahyang zuhur, jamaknya asar. Kasar, kita himpunkan asar dalam waktu zuhur. Boleh tak lepas sembahyang asar ambil zuhur tadi? Memang kita sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat main sunat. Tak boleh lah. Kemudian kita sembahyang fardu zuhur dan jamak asar. Dan setelah itu kita nak sembahyang sunat ba'da zuhur, boleh atau tidak? Kita tanya, boleh atau tidak? Kita sembahyang asar ni. Itu saya nak tanya sikit tu. Faham tak betul-betul? Boleh ke tidak? Kata Nabi, la salat ba'da. Betul. Tapi sekarang kita salat zuhur, asar dihimpunkan pada zuhur. Boleh tak kita sembahyang lepas zuhur? Lepas zuhur, lepas sembahyang asar itu, kita sembahyang sunat ba'da zuhur. Boleh atau tidak? Siapa kata boleh, siapa kata tak? Boleh apa sebab? Betul? Kerana dia masih dalam waktu. Betul. Itu dia. Boleh. Kerana dia masih dalam waktu zuhur. Itu dia. Jadi boleh salat. Itu dia. Jadi kalau lepas yang tidak boleh salat, yang saya kadang-kadang masuk masjid, saya pun sedih. Dan beberapa kali kita cakap, selalu mayangnya sunat tahiyatul masjid, masuk depan masjid waktu asar, dalam waktu matahari dah remang-remang kadang-kadang. Kalau sebelum remang, maknanya dalam mazhab Syafi'i la salat sunat ba'da maghrib ba'da asar subuh wal asar. Maknanya tidak ada sunat sunat lepas subuh dan asar bagi imam mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak memuliakan mazhab-mazhab yang lain seperti Imam Hanafi, maknanya memuliakannya, boleh kita salat lepas masuk masjid, cari masjid lepas asar, kita sembahyang 2 rakaat. Boleh. Tapi tengok waktunya. Ini kadang-kadang dah matahari dah kemerahan, dah remang-remang. Itu diharamkan terus. Tak boleh lagi. Tapi masih orang. Kadang baru angkat takbir sunat dan main sunat 1 rakaat, orang azan. Haram. Kenapa haram? Begitu dengan lepas subuh tadi. Sebelum terbit matahari, jangan salat. Dah terbit matahari, segala gitu lebih kurang bersuara sembahyang sunat isyrah. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Hari ini kita lihat orang masuk tahiyatul masjid, matahari dah merah dah. Letak dah. Kerana Nabi tidak mahu umatnya menyerupai orang Majusi yang menyembah matahari naik dan turun. Ini adalah orang Begitulah Nabi tidak mahu umatnya, kalau boleh, apabila Nabi mengalahkan umatnya salat, sembahyang puasa sunat Arafah, sunat Asyura. Lepas pula apa sebab bila Nabi dengar, kata orang mendengar khabar bahawa orang Yahudi juga puasa pada Yaumul Asyura, hari yang ke-10, maka Nabi mengatakan, jika ada umurku di tahun hadapan, aku akan membaca Tasu'ah dan Asyura. Maknanya Nabi tak suka menyerupai. Tapi Nabi meninggal dalam tahun itu, tak sempat. Tapi maknanya ada hadis Nabi mengatakan bahawa aku akan menyuruh, aku akan berpuasa hari Tasu'ah dan Asyura. Ini dah dekat. Boleh puasa Asyura biasa. Kalau sebaiknya kita baca 2 kali. Tasu'ah dan Asyura 9 dan 10 supaya tidak menyembuhkan. Dan Tasu'ah Asyura itu, siapa yang puasa Asyura itu, insya-Allah dipanjangkan umurnya setahun yang akan datang.
Maknanya diberikan panjang umur setahun. Karena puasa Ashura itu panjang umurnya selama setahun, diberikan kepanjangan umur. Akan bertemu di jauh hadapan, kata ulama dalam satu hadis itu. Maka itu yang pernah terjadi apabila diceritakan oleh guru kami, Allahyarham Habib Abdullah. Waktu itu ada muridnya, setiap tahun puasa Ashura. Tahun puasa Ashura. Satu hari, ya tahun itu memang tahun pengakhirannya. Maka puasa dia puasa Ashura. Tetapi dekat nak maghrib, dia mengatakan, Habib, saya dah dengar azan. Kita berbuka. Kata orang, belum azan. Saya dah dengar azan. Dah boleh buka, jangan tunggu malam lagi. Kata orang, belum lagi, fulan. Tak, beliau makan dulu. Maka dalam tahun itu meninggal beliau. Itu dia, kelebihan Ashura dia. Jelas. Ashura ini, Allah memberikan 1 tahun panjang umur kita. Jadi itulah dia. Itulah juga puasa Ashura dan sebagainya tadi. Begitu juga dengan dengan solat Jumaat dan sebagainya tadi. Jangan kita lewe-lewekan, jangan kita ambilkan, tak mempedulikan. Kemudian apa yang perlu bagi kita, tadi yang sunat-sunat yang maknanya sunat-sunat yang muakkadah itu tadi lakukan, jangan kita tinggalkan kalau boleh. Ambil, kerana sunat itu menampal. Jadi kalau kita buat baju kita kurang kainnya atau ada koyaknya, sunat itu menampal. Dan banyak Nabi melakukan sunat daripada sembahyang fardu. Lihat Imam Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan As-Sajdah. Sajdah. Maksudnya beliau sembahyang 1000 rakaat. Baru saya buka dengan Yusli tunjukkan kadang Imam Ghazali salatnya setiap waktu 5 hari itu 7 hari itu daripada Yaumul Ahad, Senin sampai hari Sabtu, setiap waktunya ada dipenuhi. Setiap waktunya ada sebab Maghrib, Ahad salatnya sampai 12 rakaat sampai 14 rakaat dengan surah-surahnya yang dibaca. Kemudian ada doa. Kemudian begitu juga Yaumul Senin dibuat, Selasa dibuat 12 rakaat. Terus dengan bacaan-bacaannya. Ini yang dibuat oleh Imam Ghazali. Kita ada pengajian yang kita tak mampu. Alhamdulillah teruskan masuk dalam pengajian bagi ini. Yang kita telah amalan mereka itu diteruskan oleh mereka. Jadi itulah para sahabat, para rasulin membanyakkan salat di waktu malam, membanyakkan sunat-sunat. Kerana sunat-sunat ini menutup kita punya keaiban. Jadi kalau ada kurang, ditutup. Yang ditutup insya-Allah akan sempurnalah, macam baju yang koyak ditampal-tampal. Jadi insya-Allah. Dan kita ambil sikit lagi sembahyang witir. Ini sembahyang yang paling perlu. Sembahyang witir adalah salah satu sunat yang sudah sangat dituntut, dipinta melazimkan diri mengerjakannya. Bagaimana Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, Innallaha witru yuhibbul witr fa'awtiru ya ahlal Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir ganjil dan dia sukakan witir. Maka lazimkanlah sembahyang witir wahai ahli Quran. Ini gelaran Nabi. Nabi berikan kepada orang yang ahli witir ini, maknanya ahli Quran. Satu, disebutkan ahli Quran kerana setelah bangun malam, salat witir, kalau boleh, bacalah Quran. Walau sedikit. Walau kata orang, satu muka. Walau kata orang, satu ayat. Walau kata orang, 10 ayat. Jadilah, bacalah. Jangan tak baca. Sebab seseorang yang membaca Al-Quran di waktu tahajud, di waktu sahar, kata ulama, Allah akan memberikan dia ilmu, iaitu sekurang-kurangnya ilmu fikih. Alim fikih. Kurang-kurangnya alim fikih. Jadi, sekurang-kurangnya. Jadi, amalkan. Setiap malam, bangun tahajud, salat witir, ambil Quran, walau sedikit baca. Walau sedikit baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Boleh kita baca waktu lain, tapi
waktu yang afdalnya itu untuk mendapat daripada hadis Nabi SAW tentang orang yang membaca Al-Quran ini pada waktu tengah malam tadi, dan salat witir dan waktu tengah malam dengan membaca Quran, mereka itu adalah orang yang salah satu kata ulama saya diberikan ke ilmu oleh Allah SWT. Salah satu ilmunya adalah ahli fikih, alim fikih. Jadi kalau nak alim, belajar dan jangan tinggalkan Al-Quran di waktu malam. Kemudian begitu juga Nabi melarang orang yang menolak pahala witir. Kerana orang siapa tidak mempercayai pahala witir ni, kata Nabi, adalah kafir. Kerana pahala witir ni amat besar. Siapa menolak pahala witir, kafir hukumnya. Setiap Muslim dihitung dari Al-Quran, kerana itu telah diiman dengan Al-Quran secara untuk mematuhi perintah-perintah yang disebutkan. Telah bersabda, al-witrul haq, faman lam yutri falaysa minna. Witir itu kesahan Allah. Itu hak, kebenaran. Maka barang siapa yang tidak bersemayam witir, bukanlah dari golongan kami. Maknanya bukan kami yang macam mana, bukan daripada umat, tidak. Maknanya umat Rasulullah SAW, umat Rasulullah, tapi bukan daripada kami, maknanya bukan daripada umat yang terbaik, atau kami tidak termasuk dalam orang-orang yang mengamalkan. Kemudian witir sebelah rakaat, dan paling kurang 3, paling malas 1. Takkanlah 1 rakaat, kurang-kurangnya 3 rakaat. Nak makan, nak sedap, nak lebih, witir buat 1 je. Makan sekali 1 suap, udahlah, lepas tu yang makan lagi. Tengok lauk sedap, 1 suap tak boleh, masuk 3 suap. 3 suap tambah sedap, masuk 5 suap. 5 suap tambah sedap, 7 suap. Itu dia. Jadi kalau dunia kita boleh berfikir begitu, kenapa jalan akhirat kita tak boleh berfikir? Orang yang tidak menjadikan sembahyang witir 3 rakaat sunat yang membaca Al-Fatihah dan sunat Sabbih sunat Bikal A'la tadi tu, ini daripada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad, Qul kafirun, yang ketiga dibacakan Qul huwallahu ahad dan sebagainya, Quran Falaq, yang 1 rakaat tu. Maka bolehlah yang membaca pada rakaat lain 3 tadi apa surah sekalipun, maknanya ada dari Al-Quran. Jika panjang lebih afdal utama, dan jika tidak 3 rakaat itu saya bacakanlah surah-surah yang telah disebutkan di atas tadi. Kalau 3 rakaat, kalau nak baca lebih surah-surah yang besar lagi yang kita boleh baca, fadhal. Kemudian kalau 11 rakaat pula bagaimana? Rakaat itu ada yang itu yang kita boleh baca surah-surah yang tertentu, yang panjang-panjang, tak apa, bacalah apa surah sekalipun. Tapi apa yang dijadikan amalan oleh Habib Saleh Hasan bin Saleh Al-Bahar yang mengarang Salatul Muqarrabin, dalam salatnya Habib Saleh bin Bahar memulakan bacaan Iza Zuljillatu, rakaat 2 rakaat yang pertama Iza Zuljillatu sebanyak 7 kali, 3 kali, 2 kali kata saya. Kemudian baca setelah itu baca Al-Hakumut Takatsur 6 kali. Iza Zuljillatu 2 kali, Al-Hakumut Takatsur 6 kali. Itu yang dibaca oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar pada 2 rakaat yang pertama ini. Maknanya yang pertama baca Iza Zuljillatu, rakaat yang kedua baca itu. Kerana dikatakan barang siapa yang membaca Iza Zuljillatu 2 rakaat 2 kali, dan barang siapa yang membacakan Al-Hakumut Takatsur 6 kali, seolah-olah seperti menghatamkan Al-Quran. Kemudian setelah itu dianjurkan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Jufri, maknanya baca rakaat 2 rakaat yang kedua, 2 rakaat lagi yang kedua, maknanya bacalah ayatul kursi, surah Al-Fatihah, baca kursi dan Qul huwallahu ahad. Bacalah ayatul kursi dan Qul huwallahu ahad 3 kali setiap rakaat sampai rakaat yang ke-8. Jadi 2, jadi lagi 6 tadi, tambah lagi 3 lagi 6. Maknanya 3, 2 jadi 6, 3 kali buat, maknanya 6, jadi 8, campur 2 dia atas 8, 2, 3 lagi tu, ada 3 lagi tu, itu yang dikatakan baca Sabbih sunat Bikal A'la dan baca kuliah. Kemudian 1 rakaat lagi bacalah Al-Fatihah, baca Qul huwallahu, Quran Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang dibuatkan oleh sahabat Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kita ambil sikit lagi ni sebelum tutup, insya-Allah. Kemudian
Mengerjakan witir di bagian di akhir malam adalah satu lebih afdal bagi orang yang biasa bangun beribadah di tengah malam, yang mana jarang-jarang sekali terluput dari mengerjakan sembahyang itu. Tetapi bagi orang yang tidak biasa, bolehlah mengerjakan sebelum tidur. Jadi maknanya, kalau rasa tengah malam, payah nak bangun, tutup salat kita dengan witir siang-siang. Maknanya, 2 dan 1. Maknanya 3 rakaat. Tutup. Jadi bila tersadar bangun tengah malam, boleh kita buat tambahan. Maknanya ada baki lagi lah. Jadi niat tambah witir lagi. Buat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, ataupun 2 rakaat lagi cukup. Maknanya kalau kita rasa ngantuk, buat 2 rakaat lagi witir, tambahan yang tadi, dah. Kalau nak ngantuk juga, dah tadi ada witir, tidur. Tapi rugilah kalau bangun tak salat. Kalau bangun tak salat. Tapi tak salat tak apa. Kita dia orang kan nak pergi makan boleh. Terkejut boleh, macam yang payah. Ya. Maka bolehlah dia tidur, sebelum tidur dia kerjakan. Dia pertama, sekiranya dia telah pun berwitir sebelum tidur, lalu ia terjaga di tengah malam dengan maksud nak semayang, maka bolehlah semayang seberapa banyak yang dikehendaki. Sedang witir yang mula-mula tadi telah pun disempurna dan memadai. Nak tambah lagi, tambah lagi 8. Lepas tu, ataupun nak buat yang sunat-sunat yang lain dulu. Buat sunat-sunat yang mutlak. Maknanya, Salih sunat rakaatnya Allah Ta'ala. Ataupun dibuat dengan sunat tasbih. Tasbih malam. Para salafus salihin di bulan Ramadan tak pernah meninggalkan salat tasbih. Sepanjang bulan Ramadan itu mereka melakukan salat tasbih. Jadi, kalau boleh kita bukan kata setiap malam, kurang-kurangnya seminggu sekali pun jadi. Kalau tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Kalau memang dah tak dapat setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadilah. Jangan tinggalkan salat tasbih. Rugi besar. Kerana Nabi berpesan kepada bapa saudaranya, Sayyidina Abbas, ini adalah salat yang lebih afdal. Tidak dapat dalam seumur hidup pun sekali pun jadilah. Jadi gunakanlah peluang kita dan azam kita yang baru ini. Banyakkanlah salat, banyakkanlah bertasbih, banyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tukar haluan kita daripada yang lama, yang kurang beramal, yang kurang ini kepada yang lebih baik sedikit. Sebab umur kita bertambah. Bila bertambah, bagaimana kata Habib Hussein bin Ahmad bin Muhammad Al-Hadar yang datang kepada kami di Cengkera, beliau mengatakan, ingat, kata Datuk kita waktu itu umur 50 tahun yang lalu itu kita dah kerugian. Apa lagi sekarang umur 50 tahun yang ada ini kita dah banyak membazir. Umur 50 tahun sekarang apa yang kita buat? Ambil 60 tahun umur kita sekarang, tolak 20 tahun masa remaja. Masa kita remaja. Kalau kita lihat sebagaimana diperbahagikan oleh Imam Al-Haddad 5 peringkat daripada umur, ambil sikit daripada umur yang kita pernah kita buka peringatan misan, kita ambil sikit balik sebenarnya. Daripada umur dari kita dilahirkan sampai umur 15 tahun. Kita beramal tidak dengan ni? Mengaji tak? Semayang tak? Salat? Tak ada. Tapi para salafus salihin, mereka itu seperti Imam Al-Haddad. Jadi umur 7 tahun dah khatam Quran, dah hafal Quran. Kita belum pernah buka Quran lagi daripada bayi sampai umur 15 tahun. Kalau suruh ngaji pun lagi-lagi. Berapa dah kita kerugian? Tak ada amal soleh. Daripada umur 15 tahun sampai 35 tahun. Dikatakan umur remaja. Apa yang kita buat dalam remaja kita? Mengabaikan sibuk dengan kerja